إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی نا 2 رکعتاں پڑھ کے بیٹھو مسجد دی. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ہر طرح دی تعریف اللہ وحدہ لا شریک واسطے. درود و سلام سید الانبیاء اشرف الانبیاء امام الانبیاء آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس دے. جمعہ خطبے دا موضوع نماز کی اہمیت. تو انشاءاللہ اس سے موضوع تے ساری گل ہوئے گی. اللہ قرآن حدیث دے مطابق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. نماز اسلام دی بنیاد ہے. تو بنیاد جس چیز دی مضبوط نہ ہوئے وہ دی چھت بھی اس چیز دی ٹھہر نہیں سکتی. نماز اسلام دی بنیاد ہے اور ایسا عمل ہے نماز دا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال دا ہو جائے انہوں نماز دا حکم کرو، نماز دے آرڈر جاری کرو. حالانکہ 7 سال دا بچہ ایڈا کوئی مچور یا ایڈا کوئی ذہانت والا بصیرت والا نہیں ہوندا.
ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੋ। ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਬਿਸਤਰ ਜੁਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ। ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੇ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮਕਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला ਨੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨੇ, ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਜਬਰੀਲ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ, ਹੱਜ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਬਰੀਲ ਉਤਰਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਅਮਲ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਮਾਜ਼। تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین نو اللہ نے بھیجیا، بیت اللہ دے قریب مینوں جبریل امین نے جماعت کرائی ہے۔ گل تے غور توجہ کرو، بہت اہمیت والیاں گلاں ہو رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں جبریل امین نے آسماناں دے رب نے جبریل امین نو بھیجیا۔ جبریل علیہ السلام آن کے بیت اللہ دے قریب منو ظہر نماز جماعت جڑی وہ جماعت کرائی۔ ویکھو پھر فرمایا عصر دی جماعت کرائی، عصر تو بعد مغرب آ گئی، مغرب دی جماعت کرائی، فرمایا عشاء دی جماعت کرائی، حتیٰ کہ جبریل امین نے منو فجر دی جماعت کرائی۔ بیت اللہ دے قریب نماز دا طریقہ ایڈی اہمیت ہے، اتنی ضروری ہے نماز کہ اللہ نے جبریل بھیجیا آسمان تو کہ جا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز دا طریقہ دس۔ جبریل علیہ السلام نو طریقہ کنے دسیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تے جا ہن جا کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو انج دس۔ ہن نبی صلی اللہ علیہ گل تے غور کردے جاؤ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز دا طریقہ جبریل سکھا رہے نے، جبریل نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض ہوئی تے صحابہ جڑے اسلام لے آئے نے، ایمان لے آئے نے، انہاں نو کٹھیاں کیتا مسجد نبوی چ۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تساں نماز پڑھنی ہے تے پڑھنی انجے جی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پڑھ دیاں تساں ویکھنا ہے۔ آپ نے طریقہ دسیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، قابل غور گل نماز پڑھی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دسیا صحابہ نو پہ انج تساں پڑھنی ہے۔ ہن نماز بے حیائی تو روک دی، اِنَّا الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہن گل سمجھ، اس گل نو سمجھو کہ نماز بے حیائی تو روکن کیوں نہیں ڈئی سانو؟ نماز پڑھی جانے ہاں بے حیائی کری جانے ہاں، نماز بھی پڑھی جانے ہاں گندیاں فلماں بھی ویکھی جانے ہاں، نماز بھی پڑھی جانے ہاں گندے ڈرامے بھی ویکھی جانے ہاں، نماز بھی پڑھی جانے ہاں گندے کلپ بھی ویکھی جانے ہاں، نماز بھی پڑھی جانے ہاں زبان چوں بےہودہ گلاں بھی کری جانے ہاں، نماز بھی پڑھی جانے ہاں چگلی بھی کری جانے ہاں، نماز بھی پڑھی جانے ہاں جھوٹ بھی بولی جانے ہاں۔ وہ دی وجہ کی ہے؟ وجہ وہ دی یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے نماز پڑھی نہیں۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے،
नमाज सुकून का जरिया है, नमाज इत्मीनान का जरिया है। आप जदों परेशान ने, दिल बेचैन है, फरमाया बिलाल अजान दे, दिल नूं सुकून मिले। ते अज दा मुसलमान आखे जान जिहड़ी वो मैनूं मेरी नींद खलल पांदी। नमाज बेहयाई तो रोक देंदी है। बंदा सवाल करदा मौलवी साहब मेरी नमाज किवें कबूल है, मैनूं किवें पता लगेगा? जे ते नमाज तो पहला तेरियां आदतां जिहड़ियां ने वो होर सन ते नमाज पढ़न ना हुण तेरियां आदतां 'च फर्क आया, तू वाकयातन ही जिहड़ी मजलिस 'च बहिना अपना किरदार पेश करना है, तेरी जबान 'च नरमी आई है, तेरी अख 'च हया आया, इन्ना सलाता तनहा अनिल फाहशाई वल मुनकर। फिर नमाज ने तेनों बेहयाई तो रोक दिता है, फिर अल्लाह का शुक्र अदा कर। हुण नमाज मुसलमान नूं पुछे, मुसलमान आंदा मैं हिनफी नमाज पढ़ना, मैं जिहड़ा वो नमाज दे उत्ते ही लिखिया नमाजे हिनफी, पढ़नी ते वे नमाजे मुहम्मदी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़िया उस तरीके ते नमाज। फिर एक होर गल, फिर नमाज वक़्त सिर नहीं पढ़ते। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, मोमनो बेशक त्याडे ते नमाज वक्ते मुकर्रर ते फर्ज है। हुण नमाज वक्ते मुकर्रर ते फर्ज, फरमाया जंग हो रही है, काफरां ते मुसलमानां दा टकराव हो रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर नूं, इस्लामी लश्कर नूं, मुजाहिदीन नूं दो हिस्सियां 'च तकसीम कीता। फरमाया एक दो हिस्से अपने करो, एक जिहड़ा हिस्सा है, एक लश्कर जिहड़ा अद्धा अद्धे लोग सीना तान के लड़ो इन्हां नाल, ते अद्धे लोग गोली वर्दी विच भी जमात कराओ। हाय गोली चलन डई है, जान जा सकती है, मैनू लगे गोली तीर लगे शहादत मिल सकती है, लेकिन मौत है ना, शहादत भी तो मौत है ना, मौत आनी मौत। लेकिन वो मौत नूं आला किया गया इस्लाम दे विच, क्या कहने उस मौत दे, लेकिन गोली चलन डई है, जिहड़ा तीरां दी गोलियां दी जिहड़ा वो इन्नी क मसले के मींह बरस रहा गोलियां दा, मैदाने मकतल है, जंग लगी है। फरमाया उत्थे उस जगह दे उत्ते भी जमात कराओ, ते जमात नूं अहमियत ही नहीं दी जाती। टाइम है, वक्त है, अच्छा अजे जान होई मैं वेहना करना, बिला वजह वो नुकसान कर दिता है। एक नमाज जिहड़ी एक नमाज नहीं जाया होई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 27 दर्जे फजीलत वाली नमाज जमात नाल, 27 दर्जे, ते 27 नूं 17 नाल ज़रब करो, 1890 नमाज बनती है एक जमात नाल। रमज़ान दे विच एक जमात नाल नमाज 1890 नमाज़ां बनदियां। फरमाया रमज़ान दे विच अल्लाह नफल नूं फर्ज दे बराबर कर दिंदा, ते फर्जां दा जिहड़ा वो अजर 70 गुना वधा दिंदा। 70 गुना तो लैके 700 गुना तक, 700 गुना तो भी अगे अल्लाह अपनी शान दे लायक अजर दिंदा। ते नमाज जमात दे नाल जिहड़ा बंदा मोमन चाहता, नौजवान चाहता कि मेरा अल्लाह नाल तलक जुड़ जाए, मैं दुआ करा मेरी कबूल होए, मेरे किरदार दा असर पे, वो 5 वक्त नमाज जिहड़ी है जमात ना अदा करे। फिर वेखियो कि वो चेहरे दा नूर, चेहरे दा हुसन, फिर जवानी च बरकत, फिर कामयाबी इम्तहान दे विच जिहड़ा काम करेगा अल्लाह उहदे च बरकत नाजल करेगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहादीस ते गौर करो। फरमाया नमाज पढ़नी उस तरह है जिवें मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पढ़दियां वेखदे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे ने ते एक बंदा आण के आंदा या रसूल सल्लम फलां बंदा है, नमाज भी पढ़दा है, तहज्जुद भी पढ़दा, चोरी भी करदा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नमाज जिहड़ी अदा करदा ना ते तहज्जुद उठदा, तहज्जुद टाइम वो अमल चंगा है, ते अल्लाह इस चंगे इस नेक अमल की वजह तो अल्लाह उहदे को चोरी भी छडा देगा। और नमाज असर क्यों नहीं करती साडे ते? नमाज की अहमियत का ही नहीं पता, नमाज के मकाम का ही नहीं पता,
ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਏ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋ ਸਲਾਮ ਲਈ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। फिर आया सलाम लई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल बैठ गया। आपने फरमाया फिर जा दोबारा नमाज पढ़, तू नमाज पढ़ी नहीं। तीसरी दफा आया, फिर बैठा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा दोबारा नमाज पढ़, तू पढ़ी नहीं। एक कैफियत वेख के ना उहदी अखां च आंसू आ गए भी यार रसूल सल्लम मैनू ना आउंदी इस तरह, मैनू दस दिओ। जिस बंदे दा नमाज रकू नहीं ठीक, जिस बंदे दा सजदा नहीं ठीक, जिस बंदे दा क्याम नहीं ठीक, उस बंदे दी नमाज उहदे कन्नां तो तां नहीं जांदी। ओए नमाज ते ओ अमल है। सैयदना खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के दे चौक दे अंदर उहनूं सूली ते लटकाया होया ते मुशरक उहनूं पत्थर मारदे ने पे, ताने देंदे ने, उहनूं आंदे ने तैनूं असां ज़बह कर देना, तैनूं छड्डना नहीं, अपनी कोई ख्वाहिश दस लै। ख्वाहिश तो ऐसी ना आंदा मेरे बीवी बच्चों को बुलाओ, मैं मुलाकात कर ला, मेरे माँ बाप को बुलाओ, मैं एक बार। उन्हें कहा आखिरी ख्वाहिश ये जंजीरां लगियां जंजीरां च जकड़िया गिरफ्तार होया, आखिरी ख्वाहिश मेरी ये वे मुशरको मैनू 2 रकत नमाज पढ़ लेंदे। सूली दे वे नमाज की अहमियत नू जानिया ही नहीं। किन्ने दुख, किन्ने अफसोस की गल है, ईद का चन्न नजर आ जाएगा, मस्जिद खाली हो जाएगियां, कित्थे चले गए नमाजी? क्या रमज़ान च नमाज फर्ज है? क्या रमज़ान दे विच अपने ने जमीनों आसमान दे बादशाह नूं रब मन्निया, अगे पिछे नहीं? दुआ करया करो या अल्लाह जदों रमज़ान भी गुजरे, जिवें रमज़ान च नमाज की तौफीक दिती है, इवें बाकी 11 महीनों दे विच भी तौफीक अता फरमा। सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया मैनू आखिरी आखिरी ख्वाहिश है वे 2 रकत नमाज अदा कर लेंदे हो। जंजीरां लगियां ने, उस हालत दे विच तयम्मुम कीता, बैतुल्ला दी तरफ चेहरा कीता, 2 रकत नमाज पढ़ी। क्या आसमान ते मंजर होएगा, क्या जमीन ते मंजर बन गया कि बंदा गिरफ्तार है, जंजीरां च जकड़िया है, लेकिन अल्लाह दे अगे जिहड़ा अपनी पेशानी नूं सजदा रेज़ कर रहा है। इत्थे खड़े ने एक गैर मुस्लिम सईद बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, आंदे ने मेरा सबब जिहड़ा हिदायत दा सबब इहदियां 2 रकतां बणियां ने। मैं वेख्या कि इहदा रब सच्चा है, जिहड़ा आखिरी वक्त भी जान जदों बंदे दी जाए तो बंदा किसी मुहब्बत वाले नूं बुलांदा है, किसी मुहब्बत वाले नाल मुलाकात करदा है, ते इहदा रब सच्चा है, इहदा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चा है। आंदा मैं फिर कलमा पढ़ के तो मुसलमान हो गए। और नमाज ये चीज़ है, अज नमाज छड्ड दित्ती है लोगों ने। अल्लाह अंबिया दा जिक्र करदा पिया नमाज दे विच, अंबिया दा, अपने नबियां दा किस अंदाज दे नाल। अल्लाह दा कुरान सुनो, वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिकुल वअदी व काना रसूलन नबिय्या। वज़कुर फिल किताब इस्माईल, जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब दे विच, इस पाक कलाम च मेरे एक नबी इस्माईल दा भी जिक्र कर। किस तरह जिक्र है, की ओदी सिफत बयान करनी, ओदी की शान बयान करनी है। इन्नहु काना सादिकुल वाद, वादे दा बड़ा सच्चा सी। किस तरह दा सच्चा सी? बाप ना वादा कर लिया, बाप ने पूछया बेटा मैं तेनू जिहड़ा इस तरह ख्वाब वेखिए ज़बा करना पिया, ते फरमाया अब्बू जी तुसी कर दिओ ज़बा, मैनू सबर करने वालियां च पाओगे। ते वादा कर लिया बाप दे नाल, ते छुरी चलान दा वक्त आया ते इस्माइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपने बाप नूं आंदे ने, आप मेरे चेहरे ते कपड़ा पा लो अब्बा जी, इस वास्ते कि तुसी बजुर्ग हो, मैं जवान बेटा त्याडा, छुरी चलांदियां होया किते त्याडा हाथ ना कंब जाए। अल्लाह दा उस मंजर दा हाल ना पुछो।
ਇਬਰਾਹਿਮ अलैहिस्सलाम ने जदों अपने बेटे 80 साल का बाबा बजुर्ग बूढ़ा बाप ते 12-13 साल का बेटा ते मंग लिया अल्लाह को, और मैं इहनूं कुर्बान कर मेरी रात है। ते गर्दन ते जदों छुरी रखी है ना, आसमान दे फरिश्ते भी रो पे। जलजला बरपा हो गया फरिश्तियां दे विच भी कि एडा ईमान वाला बंदा, इन्ना तकवा, इन्नी परहेजगारी। फिर अल्लाह की आख्या उहदे बारे च, वज़कुर फिल किताबि इस्माईल इन्नहु काना सादिकुल वअदी व काना रसूलन नबिय्या। बड़ा ही वादे दा सच्चा सी ऐ जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे एक नबी इस्माईल अलैहिस्सलाम दा भी जिक्र कर इस किताब दे अंदर, वादे दा बड़ा सच्चा सी। ते मैं उन्नू नबी बनाया, रसूल बनाया। काम ओदे की सन, दावत ओदी की थी। वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाह, अपने घर वालियां नूं नमाज दा हुक्म दिंदा सी, अपने घर वालियां नूं नमाज दा आर्डर करदा सी, नमाज पढ़न दा हुक्म दिंदा सी अपने घर वालियां नूं, अपनी बीवी नूं, बच्चियां नूं। अज किन्ने ऐसे मुसलमान ने कि आप नमाजी ने, बच्चे बेनमाजी ने। किन्ने ऐसे बाप ने खुद नमाजी ने, बेटे बेनमाजी ने। किन्नियां ऐसियां मावां ने रुए जमीन दे उत्ते, मां नमाज पढ़ लेंदी है, बेटियां बेनमाजी ने। एक इस तरह का बंदा है इस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह दा पैगंबर। फरमाया अपने घर वालियां नूं नमाज दा हुक्म करदा है, ज़कात दा हुक्म करदा है, ते अपने रब दा पसंदीदा बंदा है। इत्थे कोई रिश्ता करिए तो किसी नूं आंदा नहीं मैनूं पसंद ने। अल्लाह आंदा मैनूं मेरा नबी इस्माईल अलैहिस्सलाम पसंद है। क्यों? वादे दा बड़ा सच्चा है, नमाज दा बड़ा पक्का है। अज अफसोस दुख ना कहना पैंदा है, 4 दिन नमाजी नमाज छड्ड दी। हुण की होया जी? हुण मैं कीती सी 4 दिन शुरू, हुण मैं नहीं पढ़दा। तू कीती नहीं शुरू, तू नमाज की अहमियत नूं समझिया ही नहीं। फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, तेनू नमाज तेरे वास्ते वैल नामी जहन्नम है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, क्यों? तू नमाज़ां तो गाफिल हो गया। तू 4 पढ़ लियां, टाइम लगा 5 पढ़ लियां, 2 पढ़ लियां, विच ज़्यादा टाइम लगा 3 पढ़ लियां, ना लगा कोई भी ना पढ़ी। फरमाया तू नमाज नूं जिहड़ा मजाक समझिया। मेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी नमाज नहीं छड्डी। आपने फरमाया अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा नूं, फरमाया तेरे दिल च किते ये ना ख्याल आ जाए कि मेरा बाप नबी है, अल्लाह जे फड़ लिया तो मैं नहीं छुड़ा सकना। अमल दा सिक्का लैके आई, अल्लाह दी बारगाह रहमत दे विच अमल चलदा है। अमल करी। कदी सारी जिंदगी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नमाज नहीं छड्डी। असीं की करने आ? नमाज 1 2 3 4 6 महीने पढ़े ही ना मसीते, फिर दिल किया फिर शुरू कर ली। और मैं क्यामत दा दिन लगा होएगा, ऐसे जहन्नमी तो अल्लाह नूं इन्ना गुस्सा आएगा, अल्लाह इन्ना अपने जाहो जलाल दे विच क्यामत वाले दिन होएगा, अल्लाह अरश तो थले उतर आएगा। फरमाया इस नमाजी तो जहन्नम दी अग भड़कानी है। केड़े नमाजी तो? दलील ना गल है, पुछ सकते हो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा रियाकार नमाजी है, जेड़ा बंदा नमाज़ां तो गाफिल है, फरमाया क़यामत दा दिन लगा होएगा, सब तो पहला जहन्नम च इहनूं सुटिया जाएगा। 5 वक्त पाबंदी ना नौजवानों, इरादा कर लो, दिल मजबूत कर लो अपने। अज वादा कर लो 29 अप्रैल 27वां रोज़ा 2022, ये दिन नहीं जे होना जिंदगी च दोबारा। अलविदाई खुतबा
ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਮੁਹੱਕਿਕ ਉਲਮਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੁਲਾ ਲੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈ, ਖਬਰ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੇਟਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। आओ नौजवानों, आओ लोगों, नमाज इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहियाई ते बुरे कम्मां तो रोक दिंदी है। नमाज जदों तुसीं दिल ला के पढ़ोगे, नमाज दे विच अल्लाह ही अल्लाह होएगा, ते फिर नमाज जिहड़ी है वो ऐसा तुहाडे किरदार नूं चमकाएगी। फिर नमाज एक शुक्र दा जरिया है। किसी बंदे नाल सलाम दुआ लो ना, गैर मुस्लिम होए मुसलमान होए, सलाम लो ना, तो पुछो तुसी की हाल है, तो हर बंदा आंदा अलहमदुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह दा। लेकिन शुक्र असल की है? सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज दे विच खड़े ने, तहज्जुद दा वक़्त है, ते आप इन्ना लंबा क़याम करदे, इन्ना लंबा क़याम करदे, आप दे पैर मुबारक सुज जांदे। तो मैं पूछया, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, त्याडी ते शान बड़ी है, त्याडा ते मकाम बड़ा है। सैयदा आयशा फरमांदियां, मैं पूछया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, त्याडा मकाम बड़ा अल्लाह दे हाँ, तुसी गुनाहां तो पाक हो, इन्ना सजदे लंबे, इन्ना रात क़याम, ओदी वजह की है? फरमाया, आयशा मैनू अल्लाह ने पैगंबर बनाया, अल्लाह ने नेमतां दित्तियां, क्या मैं अल्लाह दा अफला अकूनु अब्दन शकूरा, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा ना करा। सजदियां च अल्लाह मनदा है, सजदियां च अल्लाह का शुक्र अदा हुंदा है। अज छड्ड छड़े सजदे, अज भुल गई सानू नमाज की अहमियत। आओ लोगों, नमाज पढ़ो, और पढ़ो किस तरीके से? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीके से नमाज पढ़ो। नमाज की अहमियत की है? फरमाया कि जेड़ा बंदा जदों अजान हुंदी है, हदीस एक सुनो, अपना ईमान जेड़ा कित्थे, साडा ईमान किस जगह ते वे, हदीस सुनो। फरमाया, मौज़न जदों अजान देंदा है, ते जेड़े लोग अजान दी आवाज़ सुनदे ने ते घरां दे विच ने ते आउंदे नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, आउंदे नहीं, इस उन्होंने अल्लाह नूं वड्डा मन्निया नहीं। मेहमान बैठे ने, उन्हें कहा नमाज आया होंदी है भी मेरे दोस्त आए ने, मैं काम कर रहा, अल्लाह नहीं वड्डा, मेरा कारोबार वड्डा है, तेरा काम नमाज दे वक़्त नहीं रुकया, बैतुल्लाह दा तवाफ रुक गया नमाज दे वक़्त। वाह मुसलमान, अपने रब दे मकाम नूं जान। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज्जन जान दे, जेड़े लोग कदमां ते चल के मस्जिद आ सकते ने पर आउंदे नहीं, घरां च बैठे ने। मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिल करदा, मैं अपनी जगह ते किसे होर लोगां नूं, जेड़ा किसे होर नूं कवां जमात करा, ते मैं गलियां ते बाजारां दा गश्त करा, जेड़े घरां दे अंदर खतरा, बच्चे ना होण, औरतां ना होण, बूढ़े ना होण। फरमाया, नौजवान घरां च ने, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिल करदा इन्हां घरां नूं अग ना जला दियां। नमाज दी अहमियत, फिर नमाज दी अहमियत समझदे ने, सानू नमाज दी अहमियत पता ही नहीं चलता, सानू असी दीने इस्लाम नूं समझिए किवें। कुरान दे तर्जमे दे लागे ना जाओ, तुहानू पता ही नहीं चलना। 18 अलूम चाहिए ने सीखण लई। एक मैं हदीस बयान करन लगा, सीधे तो सीधा बंदा, बिल्कुल सीधा साधा नौजवान मर्दो औरत, उन्होंने पुछो, ये सवाल करो, आखेगा मैनू समझ आई है।
کیا شان ہے اللہ تیری, کیا مقام ہے تیرا, کیا سمجھان دا انداز ہے تیرے پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے صحابہ ایک گل تے دسو. فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایک بندہ نہر دے کنارے دے اتے او دا گھر ہے تے نہر چلدی او دے دروازے دے اگوں دی, او دن دے وچ 5 دفعہ اس نہر دے وچ غسل کرے. فرمایا میرے صحابہ او دے جسم تے میل رہ جائے گی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن نے 5 دفعہ روز غسل کرنا ہے او دے جسم تے میل نہیں رہنی, پاک ہو جائے گا وہ تے گندگی تو. فرمایا اسی ہی طرح جڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھدا ہے, وضو تے پھر کردا ہی ہے 5 وقت. فرمایا جڑا بندہ روزانہ 5 وقت نماز ادا کردا ہے اللہ انہوں اسی طرح گناہاں تو پاک کر دیندا ہے. آئی قیامت دا دن لگا ہوئے گا, بندے کو دلیل ہوئے گی نماز. نماز دلیل ہے. کدھر بھرتی ہونا ہوئے تو آندے نے سند ہے تیرے کو, کنیاں پڑھے ہیں, کیڑی ہے ڈگری تیرے کو؟ اور مسلمان ہون دی دلیل ہے نماز, نور ہے نماز, راہ نجات ہے نماز, چہرے دا نور ہے نماز, دل دا سکون ہے نماز, مومن دا کردار ہے نماز. نماز جنت دی کنجی ہے, نماز صراط مستقیم دا رستہ ہے, نماز انبیاء دی سیرت ہے, نماز اللہ دی رضا ہے, نماز دین اسلام دی بنیاد ہے. نماز نکل گئی, فرمایا اس بندے دے وچوں دین نکل گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنا کے بھیجنے اپنے دور دے وچ. جدوں بھی گورنر کسی علاقے 'چ بنا کے بھیجنا انہوں کہنا نماز نہ چھڈی, وقت سر نماز ادا کریں. جے تو نماز نو ترک کر دیتا, نماز ضائع کر دیتی, سمجھ لے تیرا سارا دین ضائع ہو گیا. نماز اللہ نہ جڑن دا ذریعہ ہے. نماز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے, مینوں بڑی پسند ہے نماز. اللہ دے اگے جھکنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, اللہ دے اگے اپنی مناجات رکھنا, اللہ نو پکارنا, اللہ دی حمد و ثنا بیان کرنی. فرمایا جڑا بندہ نماز چ دل نہیں لگدا, نماز چ وسوسے آندے نے, نماز ترجمے نہ یاد کرے. جدوں ہاتھ جوڑ کے پڑھے گا نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, جدوں تعریف اللہ دی کر رہا ہے, ہاتھ بننے نے قیدی بن گیا ہے, اللہ دے اگے سینے تے ہاتھ بن کے کھڑا ہے تے تعریف کی کردا ہے الحمدللہ رب العالمین. سکون مل جائے, منہ میٹھا ہو جائے, ہر قسم دی تعریف اللہ تیرے واسطے. ایک آخری حدیث سنا کے بات نو ختم کرنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے پاک بلند و بالا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. خواب میں, صحیح حدیث. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا, مجھ سے میرا نام لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا خواب. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کر رہے ہیں صحابہ کو, اپنا خواب. اللہ نے پوچھا, اللہ نے نام لیا, اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا اللہم لبیک اللہم لبیک, جی اللہ جی میں حاضر. توجہ سے بات سننا. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقرب فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں, کس بات پر بحث کر رہے ہیں مقرب فرشتے؟ تو میں نے کہا اللہ میں نہیں جانتا. اللہ نے پھر پوچھا, میں نے کہا اللہ میں نہیں جانتا. تیسری دفعہ اللہ نے پھر پوچھا, میں نے کہا اللہ میں نہیں جانتا. فرمایا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک میری پشت پر رکھا. تو اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک, میں نے انگلیوں کی ٹھنڈک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک
میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، سینے میں، تو میرے لیے ہر چیز کھول دی گئی، مجھے ہر چیز کا علم مل گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ مقرب فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفارات کے بارے میں، ایسیاں نیکیاں جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ میں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ فرمایا پیدل فرض نماز کے لیے مسجد چل کر جانا، پیدل فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر جانا۔ فرمایا فرض نماز ادا کر کے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، تو اللہ پوچھتا ہے مقرب فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا جو کفارات کے بارے میں، جو نیکیاں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ پہلی بات فرمایا جو لوگ فرض نماز کے لیے مسجد پیدل چل کر آتے ہیں، دوسری بات نماز فرض ادا کر کے اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، تیسری بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی ہو گرمی ہو لگاتار وضو کرنے والے۔ فرشتے جھگڑ رہے ہیں، فرشتے جھگڑ رہے ہیں، ان کا کیا مقام، ان کی کیا شان اللہ کے ہاں، مقرب فرشتے بحث کر رہے ہیں۔ میں نے پھر پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا بہترین صورت میں، تو اللہ پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقرب فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا درجات کی بلندی کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے اللہ کے ہاں کیا مقام ہے ان کا، کیا بلندی ہے۔ فرمایا کس بات میں؟ فرمایا جو لوگ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر اللہ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقرب فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ فرمایا جو بندہ نرم گفتگو کرتا ہے، نرم گفتگو، زبان نرم ہے، نرمی والی استعمال کرتا ہے۔ فرمایا جس چیز سے نرمی نکل جائے اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری بات فرمایا مقرب فرشتے اس بات پر جھگڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، لوگ سو رہے ہوں اور باقی جو اللہ کے بندے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوں، تہجد۔ تو پھر اللہ اتنا خوش ہوا، اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ، اب جو تو مانگے گا وہ ملے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کے آگے دعا کی یا اللہ مجھے نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے رکنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مسکینوں کی محبت میرے سینے میں ڈال دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھ پر رحم کر دے، اللہ مجھ پر رحم کر دے، گناہ معاف کر دے، اور مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جو عمل مجھے تیری محبت کے قریب کر دے، ایسے عمل کی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی ایک چیز اللہ سے مانگی، اللہ اگر تیرا ارادہ ہو کسی قوم کو زمانے کا فتنے میں ڈالنے کا تو یا اللہ فتنے سے پہلے مجھے موت دے کر اپنے پاس بلا لینا۔ فتنوں کا دور ہے، آؤ لوگو نماز ادا کرو، نماز کی اہمیت صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرو، وہ نماز قبول ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔